اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے گو کہ ہر ایک صوبے کے اپنے اپنے ریزرویشن بھی تھے, اپنے اپنے پروپوزل بھی تھے, اور بلوچستان گورنمنٹ نے اس حوالے سے 1.5 ماہ قبل ہم نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کیا تھا, اور ہمارے محترم ایجوکیشن منسٹر سردار یار محمد رند صاحب نے اس پہ انہوں نے کافی ہوم ورک کیا, ڈپارٹمنٹ میں اوور کیا, اور کلسٹرز میں ٹیچرز کو ہم نے ٹریننگز دی کہ ایس او پیز کو کیسے میک شور کرنا ہے, وہ آبزرو کیسے ہوں گی, ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے اساتذہ پلس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے. تو یہ ہمارے پروپوزلز تھے جو ہم نے سبمٹ کیے, اور کنسنسس کے ساتھ کل یہ طے پایا کہ 15 سپٹمبر کو بلوچستان میں بھی جو تعلیمی ادارے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. اب اس میں جو 15 سپٹمبر سے, چونکہ ہم فیز وائز جا رہے ہیں, کووڈ کے خدشات موجود ہیں, میں آپ سے تھوڑا شیئر بھی کروں گا آگے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 15 سپٹمبر سے 9th 10th کالجز اور یونیورسٹیز یہ پہلے مرحلے میں کھول دیے جائیں گے, اور اس کے بعد 23rd سے مڈل سکولز, اور دین 30th سے جو ہے ہمارے جو پرائمری سکولز ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے. اب یہ فیزز رکھنے کا وجہ یہ ہے کہ ہم صورتحال کو دیکھیں گے کہ اس اثنا میں کہیں کورونا بڑھ تو نہیں جاتا. ایس او پیز ہم نے مکمل میک شور کرنے ہیں, انشور کرنے ہیں, اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اس سلسلے میں بلوچستان گورنمنٹ اسکولوں میں, کالجز میں ہم ماسک پرووائڈ کریں گے, ہینڈ سینیٹائزر کی اویلیبلٹی وہاں پر میک شور ہوگی, اور ہم نے کلسٹرز میں اساتذہ کو جو ٹریننگ دی ہے اس کے تحت وہ اسٹوڈنٹس کو بھی اس بات کا پابند کریں گے, اور خود بھی اس بات کا پابند ہوں گے کہ وہ یہ ایس او پیز ان پہ عمل درآمد کریں. پہلے مرحلے میں ایف اے ایف ایس سی ایک دن ان کی کلاسز ہوں گے الٹرنیٹ ڈیز پہ, اور اگلے دن بی اے اور بی ایس سیز کے کلاسز ہوں گے, یعنی ایک دن چھوڑ کے, تاکہ وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اس کو میک شور کیا جا سکے. لیکن اس میں ہم نے پرنسپل صاحبان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ مختلف کالجز میں جو اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اگر کسی کالج میں ان کے پاس ایمپل اسپیس ہے اور بیک وقت وہ ایک نارمل صورتحال کے تحت تعلیمی اداروں میں کلاسز کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, وہ ہمیں لکھیں گے. ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے آفیسر جا کے وزٹ کریں گے, وہ مطمئن ہوتے ہیں تو پھر وہاں پر الٹرنیٹ ڈیز کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی طرح سکولز میں بھی یہی طریقہ کار ہوگا. اور سب سے زیادہ جو کنسرن ہے ہمارا بچوں کے حوالے سے ہے, پرائمری سکولز, چونکہ بچے جو ہے وہ زیادہ ولنریبل ہے کووڈ کے حوالے سے. گو کہ بلوچستان میں یہ اللہ کا کرم رہا ہے کہ جتنے بھی رپورٹڈ کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں 1 سے 10 زالہ بچوں کے, ان میں کورونا کا جو تناسب رہا ہے رپورٹڈ کیسز میں 7% رہا ہے, لیکن فرٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ 0% رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے, اس ڈیٹا کی بنیاد کے باوجود بھی. بچوں کا بھی یہ ہوگا کہ الٹرنیٹ ڈیز میں مختلف کلاسز, کیونکہ بلوچستان کے رورل ایریاز میں ایسے سکولز ہیں جہاں 1 سے 2 ٹیچر سے زیادہ نہیں ہیں, اور 2 ٹیچر جو ہیں وہ تمام ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانا بچوں کے لیے مشکل ہوگا. تو اس اسٹرینتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے, بچوں کی تعداد اسکول میں کم رکھتے ہوئے الٹرنیٹ ڈیز میں کلاسز ہوں گے. اگر کسی اسکول میں رورل ایریاز میں بچوں کی تعداد کم ہے تو پھر ٹھیک ہے, ریگولر بیسس پہ نارمل جو اسکول کے نظام اوقات ہوتے ہیں اسی کے مطابق وہ ان کو تعلیم فراہم کر سکتے ہیں. بچوں کی حد تک پرائمری اسکول میں استاد تو ویسے بھی پیرنٹس کا درجہ رکھتا ہے, لیکن اب زیادہ ان کے اوپر ایک برڈن آ رہا ہے کہ بیک وقت پرائمری اسکول میں استاد ٹیچر بھی ہوگا اور ان کا پیرنٹ بھی ہوگا. ایز اے پیرنٹ جو ہے بچوں کا ماسک کا استعمال, سینیٹائزر, سوشل ڈسٹینسنگ اور بچوں کو ایک دوسرے کے قریب آنے سے روکنا, یہ استاد کی ذمہ داری ہوگی. اور ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ٹیمیں ہیں وہ سرویلنس ٹیمیں ہم نے کانسٹیٹیوٹ کیے ہیں, وہ وہاں پہ مختلف اوقات میں سرپرائز وزٹ کرتے ہوئے اس تمام جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیتے رہیں گے. ہمارا ایک خدشہ تھا, ہمارے ریزرویشن تھے کہ فوری طور پہ اسکول نہ کھولے جائیں, اور اس کی وجہ بنی ہے 25 اگست کے بعد بلوچستان میں اگین کورونا کے کیسز کا بڑھنا.
खसूसन सितंबर का जो पहला हफ्ता रहा है, इसमें आपके केसेस बढ़े हैं। हमने 2775 टेस्ट कंडक्ट किए हैं इस एक हफ्ते में, और उसमें 440 केसेस वो पॉजिटिव रिपोर्ट्स हुए हैं, जो बनते हैं 16%। और इसी एक हफ्ते में 4 डेथ्स भी हुए हैं, जबकि पिछले महीने अगस्त में पूरे महीने में 5 डेथ्स हुए थे। सितंबर के पहले हफ्ते में 4 हो गए, अगस्त के पहले हफ्ते में 1 डेथ वाकई हुआ था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, अगस्त में हमने किए थे 2277 टेस्ट, और इसमें टोटल केसेस रिपोर्ट हुए थे सिर्फ और सिर्फ 92, जो बनते थे 4%। यानी पिछले महीने 4% का आपका कोरोना के इजाफे का तनासुब रहा, अब 16% है इस एक हफ्ते में। अगर इस तनासुब से केसेस बढ़ना शुरू हुए तो हमें खतरा है कि कहीं खुदा न ख्वास्ता वापस जून और मई की जो एक कंडीशन थी, जो एक सूरत-ए-हाल थी, उसमें हम वापस ना चले जाएं। इसी तरह रिकवरी रेट जो है हमारा 91% से डिक्लाइन होके 89% पे आया, जो अगेन ज्यादा तो फर्क नहीं, लेकिन तशवीश की बात जरूर है। एक्टिव केसेस जो हमारे 950-960 के एवरेज में रह गए थे, वो भी बढ़े हैं, और वो अब हो गए 1315, यानी 365 एक्टिव केसेस का इजाफा। तो ये वो सूरत-ए-हाल है कि इसको देखते हुए हम आवाम से गुजारिश कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आवाम SOPs का ख्याल रखें। एक नई सर्ज कोरोना में आ सकती है, मैं नहीं बता रहा, ये जो डेटा है वो ये बता रहा। बोलान मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स के कंसर्न्स थे, उनके इश्यूज थे, काफ़ी अरसे से वो मुख्तलिफ मराइल में एहतजाज भी करते रहे। अब भी उन्होंने एहतजाज किया, भूख हड़ताली कैंप उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और चूंकि ये जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल इज गवर्नड बाय ऑनरेबल गवर्नर साहब, तो हम इसमें डायरेक्ट जो है ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे, और जो उनके कंसर्न्स थे, इश्यूज थे, हम गवर्नर सेक्रेटरी में गवर्नर साहब से हमने हमेशा वो टेकअप किया। तो कल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब ने जितने भी स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज़ हैं और जो डॉक्टर्स हैं, उनके एक मुश्तरका वफ़द को इनवाइट किया CM सेक्रेटरीट, और एक तफसीली नशिस्त हुई, और उसमें उनके जो मेन जो डिमांड्स थे, ख़ुसूसन उनका एक अहम डिमांड था कि जो एक्ट है बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस का, उसमें अमेंडमेंट उन्होंने प्रपोज किए। तो ये जो उनका मुतालबा है हमने कबूल किया, और 9 सितंबर को जो कैबिनेट का मीटिंग है उसमें इसको हम टेबल करेंगे, और इसमें जो इबहाम है, जो एम्बिग्विटीज़ हैं, जो रुकावट हैं स्टूडेंट्स के आगे बढ़ने में, जो अक्सर स्टूडेंट्स को इस बात पे मजबूर करते हैं कि उसकी वजह से वो आके धरना देते हैं या एहतजाज करते हैं या क्लासेस का बाइकाट करते हैं, ये एम्बिग्विटीज़ हमने ख़त्म करने का फैसला किया। और फौरी तौर पे एक नोटिफिकेशन के तहत जो एम्प्लॉइज़ को दरपेश मसाइल थे वो हमने हल किए। इस एक्ट में सेक्शन 53 है, रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़, उसके तहत गवर्नर साहब से हमने टेकअप किया, और रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ के तहत जो भी हर्डल्स, जो रुकावटें स्टूडेंट्स या एम्प्लॉइज़ के रास्ते में हायल थे, वो हमने हटा दिए। मज़ीद इन प्रिंसिपल जो अमेंडमेंट है एक्ट, उसको हम अमेंड करेंगे, ये टेबल हो रहा है, और वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का ये कमिटमेंट है कि एहतजाज हो या ना हो, हमने इस एक्ट को हमने अमेंड करना है और स्टूडेंट्स के मसाइल हल करने हैं। हम चाहते हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट, जो हमने यूनिवर्सिटीज़ को, जो उनके ग्रांट्स में हमने इजाफा किया है, तालीमी बजट में हमने 13% इजाफा किया, स्टूडेंट्स को तालीम देने के लिए, उनको तड़ों पे बिठाने के लिए नहीं। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट का 1 मिनट भी वो ज़ाया हो। तो ये हमारी कमिटमेंट है, हमने उनके साथ कमिटमेंट की है, उनका बड़ा शुक्रगुजार हैं, उन्होंने भूख हड़ताल कल ख़त्म किया। एक और इशू, हमारे साबिक रुकन बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल मजीद खान अचकज़ई साहब
20 जुलाई 2017 को आप सब जानते हैं कोयटा में एक लैंड क्रूज़र ने एक जो पुलिस सार्जेंट थे ट्रैफिक के उनको कुचल दिया था। फिर ये केस जो है अदालतों में चलता रहा। तो चंद रोज़ कबल कोयटा के मॉडल कोर्ट ने इस पे फैसला देते हुए अक्यूज्ड मजीद अचकज़ई साहब को उन्होंने बाइज़्ज़त बरी किया है। अब उसके बाद चूंकि इसमें हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो फरीक थी, पार्टी थी, पुलिस डिपार्टमेंट ने कल ये फैसला किया है कि हम हायर कोर्ट में अपील पे जाएंगे। और मीडिया ने कल इस पे पूछा है, हमने मीडिया को रिस्पॉन्ड किया है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है। और ये फैसला जो है मेरिट पे, लीगल राइट के तौर पे एक कल से ये एक तसव्वुर कायम हुआ है या कोई मैसेज इस तरह कन्वे करने की कोशिश की है या इसको इस तरह बाय किया गया है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट शायद किसी को विक्टिमाइज करना चाह रहा है या किसी के साथ इख्तिलाफ है। हम वाज़े अल्फाज में कहते हैं कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट का किसी फर्द वाहिद के साथ, किसी के साथ न हमारे इख्तिलाफ है, न कोई ऐसा इशू है। ये जो अवेलेबल रेमेडीज़ हैं इन हमारे जो लीगल सिस्टम में वो यही है कि एक कोर्ट में आप जाते हैं, वहाँ से आपके अगेंस्ट फैसला अगर उठा जाता है तो उससे जो हायर फोरम है वहाँ पे जाके आप अपना अपील जो है दायर करते हैं।